Very good morning, dear students. Today we are going to discuss about the next trend in marketing, that is relationship marketing. So what is this relationship marketing? In the sense, creating, maintaining and enhancing a strong relationship with the customers, we call it as relationship marketing. So in order to carry out the business transaction, the marketer has to create, maintain and enhance a strong relationship with the customers and other stakeholders. So only then the business is going to run smoothly, the marketing activities is going to run smoothly. So what is the main view of this relationship marketing? Yake relationship marketing? In the sense, you have to remember one word, relationship marketing is equal to permanent customers. Ee words na ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, so that you can easily write your answer for this. So relationship marketing ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, the seller will strongly believe that rather than welcoming the new customers ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಇರೋ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಹತ್ರನೇ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಅವನ್ನ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಸೇಲ್ಸು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಸೇಲ್ಸು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ತ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ದೇ ಟ್ರೈ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್, ದೇ ಟ್ರೈ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಯಲ್ಟಿ ವಿತ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ತ್ ದೇ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆಸ್ ಅ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಸೊ ಪ್ರೂವ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಬರೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ಗಿಂತ 10% ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತಂತೆ. ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಫಾರ್ ಅ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಆ ಕಸ್ಟಮರು ನಮಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಬರಬೇಕು, ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸೆಲ್ಲರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆ ಸೆಲ್ಲರು ಆ ಟ್ರಸ್ಟು ಲಾಯಲ್ಟಿನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ he is going to become permanent customer too. If not, he is going to shift for the another brands and another shop. So that is what the meaning of relationship marketing will tell you. They are going to create, maintain and enhance the strong relationship with the customers as well as the other stakeholders. So other stakeholders andaga we can speak about the suppliers agirbodu, various intermediaries agirbodu, understood, various financial institutions agirbodu. ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು who are the stakeholders in the sense who directly or indirectly contribute to the well-being of a company. We call it as a stakeholders. So say for example supplier. Who is a supplier who is going to supply the materials for you on the regular basis. Financial institutions anta andಕೊಳ್ಳಿ. So those are the people who is going to give the funds to you in order to do the marketing activities. Understood. So ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಅವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈವನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಪಬ್ಲಿಕ್ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಗಿವೆನ್ ಬೈ ಫಿಲಿಪ್ ಕಾಟ್ಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಯಾರಿ ಆಮ್ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ 2 marks ಕ್ವೆಶನ್, ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್. ಸೊ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಆನ್, ಏನರ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಸ್ಟಮರ್. ಆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗೂ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೂ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಹೆಲ್ದಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್. So next they are going to encourage the customers retention. Retention means making those customers as a permanent customer. Understood. They are going to create loyalty and finally they are going to provide satisfaction to the customers. So ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ the customer is going to become a permanent customer to you. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ಲಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹೂ ಆರ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೀಡ್ಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ನೀಡ್ಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಅವ್ರು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೆಮ್, the needs and preferences of such particular customers. So once again it involves basically understanding the customers, their needs and consuming habits, then marketing the goods to them accordingly. So initial ಆಗಿ ಈ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೆ, ಅವ್ರ ನೀಡ್ಸ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೆ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ it is impossible in nature. Understood. We are living in customer oriented philosophy, we know that. Okay, here the seller is going to
attempt to serve the customers in order to maintain a good relationship with them in the hope that customers will develop the trust and loyalty towards the seller, and hence they become the permanent customers anta artha. Hope you understand. First they are going to understand the needs of the customers, then they are going to understand the consumer habits, then they are going to market the goods according to the taste and preferences of the customers. So idanella ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ the seller has to strive hard in order to maintain a good relationship with the particular customers and therefore develop a trust and loyalty, and yavaga trust and loyalty build up agutto avaga they will become the permanent customers anta artha. So here it has been experienced by the sellers that selling goods to the permanent customers is much more profitable, easy, pleasant and less consuming. ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಟು ದಿ ಕಂಪನಿ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸು ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ. ಸೊ ನ್ಯೂ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ವಿ ಆರ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. goods and services they are going to purchase, henceforth ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಂದಾಗ ಆ ಬಾಂಡಿಂಗೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು. ಮೇನ್ ಫೋಕಸ್ ಒಂದೇ, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದೇ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಹಿಯರ್ as I said you, the main aim of relationship marketing is to retain customers and convert them into a permanent customers anta artha. So what are the advantages of relationship marketing? The first one, you will be having retention. So this relationship marketing helps the customers to become a permanent person in the organization. Understood? It enables the sellers to retain the customers for the long run agi these customers will become permanent. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಪ್ರೈಸಸ್ ಹೈ ಇರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡಿ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಯುವರ್ goods and services. Henceforth this is one of the advantage. Next we have happy employees. The focus of relationship marketing is to keep the customers happy. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತಾರೋ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಿ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸ್, ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಮೊರಲ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಮೊರಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, ದ ಝೀಲ್, ದ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಮೊರಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಇದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸೆಲ್ಲರ್ಸು ಮತ್ತು ಬೈಯರ್ಸು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇಂಟರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಬೈಯರ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹೆಸಿಟೇಟ್ ಟು ಸೇ ದ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಹೆನ್ಸ್ಫೋರ್ತ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕೀಪ್ ದಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಮೈಂಡ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟು ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಸೊ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಸರ್ಟೆನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸರ್ಟೆನ್ ವೇಟೇಜ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ಫೋರ್ತ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಹೈ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. Next we have low cost of retaining a customer. So it is experienced by the businessman. It is less expensive to retain a customers than to secure a new customer. So as I said you, permanent customers na maintain ಮಾಡೋದು easy, less costly. Understood? Suppose ನೀವು ನ್ಯೂ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ನೀವು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ದೆಮ್. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಆಫರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಸ್, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಾಗೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಫೋಕಸ್ ಆಗೋದು. ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಆನ್ ದಿ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಒನ್ ಶಾಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟು ಯು ಅಂತ ಅರ್ಥ.
Next is higher profitability. Businessmen have experienced that it is more profitable to do business with existing customers than with the new customers. So this is one of the advantage. Next we have free publicity. So free publicity andaga, whenever the relationship marketing enables the sellers to provide satisfaction, that satisfied customers is going to advertise your products through the word of mouth promotions. Word of mouth means, suppose say for example I will purchase one product anta anಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು highly satisfy ಆಗಿರ್ತೀನಿ. I will suggest my neighbor, see this product is very good, ಕಾಸ್ಟು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನೀವು ಹೋಗಿ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂದಾಗ ತುಂಬ ನಂಬ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಮೌತ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ impact in case of marketing, in case of sale of goods, rather than TV advertisements, paper advertisements ginta word of mouth. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ನಾನು ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಅದನ್ನು ನಂಬ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರೋ ಪರ್ಸನ್ನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಮೌತ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ದಿ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗಲ್ಲಿ ದ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಅರ್ಥ. Okay, next we have new products. So whenever the company introduces the new products, the established customers will be willing to experiment such new products. So ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಶಾಪ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟು ದಟ್ ಶಾಪ್, ದೇ ವಿಲ್ ಸೇ ಮೇಡಮ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್, ಒನ್ ಮೋರ್ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ವಿಲ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ನಂಬಿದ್ದೀವಿ, ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಪದೇ ಪದೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್, ವಿ ಆರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ವಿತ್ ದಟ್. Okay, henceforth they are ready to purchase the new products whichever you are going to introduce for their purpose. Next is willingness during inflation. So willingness during inflation, what is inflation? Inflation is nothing but rise in the price of the products and fall in the value for money, we call it as inflation. During this economic situation, inflation ಆದಾಗ prices of the goods ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ನೀವು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡಿ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್, ದೇ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಪ್ರೈಸಸ್ ರೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಮೇಡಮ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೈಸಸ್ ರೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಯು, ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪೇ ದ higher prices for you and they are going to purchase the goods and services. So this is all about the advantages of relationship marketing. The next concept we shall discuss in the next class. If you have any doubts, you can ask me.